창세기 23장 1절에서 20절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 횟수라. 사라가 가나안 땅 헤브론 곧 기럇 아르바에서 죽음에 아브람이 들어가서 사라를 위하여 슬퍼하며 애통하다가 그 시신 앞에서 일어나 나가서 헷족스럽게 말하여 이르되 나는 당신들 중에 나그네요 고류한 자이니 당신들 중에서 내게 매장할 소유지를 주어 내가 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하시오. 해족속이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 들으소서. 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 우리 묘실 중에서 좋은 것을 택하여 당신의 죽은 자를 장사하소서. 우리 중에서 자기 묘실에 당신의 죽은 자 장사함을 금할 자가 없으리이다. 아브라함이 일어나 그 땅 주민 해족속을 향하여 몸을 굽히고 그들에게 말하여 이르되 나로 나의 죽은 자를 내 앞에서 내어다가 장사하게 하는 일이 당신들의 뜻일진데 내 말을 듣고 나를 위하여 소할의 아들 에브론에게 구하여 그가 그의 밭 머리에 있는 그의 막벨라 굴을 내게 주도록 하되 충분한 대가를 받고 그 굴을 내게 주어 당들 중에서 매장할 소유지가 되게 하기를 원하노라 하며 에브론이 헷 족속 중에 앉아 있더니 그가 헷 족속 곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서. 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서. 아브라함이 이에 그 땅의 백성 앞에서 몸을 굽히고 그 땅의 백성이 듣는 데서 에브론에게 말하여 이르되 당신이 합당히 여기면 청하건대 내 말을 들으시고 내가 그 밭값을 당신에게 주리니 당신은 내게서 받으시오. 내가 나의 죽은 자를 거기 장사하겠노라. 에브론이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 들으소서. 땅값은 은 400세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리이까. 당신의 죽은 자를 장사하소서. 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 헷 족속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세겔을 달아 에브론에게 주었더니 마므레 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭 곧 그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 헷 족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 그 후에 아브라함이 그 아내 사라를 가나안 땅 마므레 앞 막벨라 밭 굴에 장사하였더라. 마므레는 곧 헤브론이라. 이와 같이 그 밭과 거기에 속한 굴이 헷 족속으로부터 아브라함이 매장할 소유지로 확정되었더라. 아멘. 우리 가은이부터 서까지 한 절씩 읽어주겠습니다. When Sarah was 127 years old, She died at Kiriath Arba, that is Hebron, in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for her and to weep over her. Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I am a foreigner and a stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury them. the Hittites replied to Abraham, Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of the tombs. None of us will refuse you his tomb or bury your dead. Then Abraham rose and bowed down before the people of the land of the Hittites. He said to them, if you are willing to let me bury my dead, then listen to me and entrust with Ephraim, son of Hur, on my behalf. so let me buy his cave in Machpelah down at the end of his field. I will pay the full price in the presence of witnesses, so I will have a permanent burial place for my family. Ephron the Hittite was sitting among his people, and he replied to Abraham, in hearing of all the Hittites who had come to the gates of the city. No, my lord, he said, listen to me. I give you the field, and I give you the cave that is in it. I give it to you in the presence of my people. Bury your dead. Again, Abraham bowed down before the people of the land. And he replied to Ephron as everyone listened, no, listen to me. I will buy it from you. Let me pay the full price of the field so I can bury my dead there. Ephron answered Abraham, Listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver, but what is that between you and me? Bury your dead. Abraham agreed to Ephron's terms and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver according to the weight current among the merchants. So Abraham bought the plot of land belonging to Ephron and Machpelah near Mamre. This included the field itself, the cave that was in it, and all the surrounding trees. to Abraham as his property in the presence of all Hittites who had come to the gate of the city. Afterward, Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah near Mamre, which is in Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave in it were
deeded to Abraham by the Hittites as a burial site. 아멘. 감사합니다. 아브라함의 믿음의 여정이 이제 막바지에 다다르고 있어요. 믿음의 조상이라 불리는 아브라함의 삶을 쭉 살펴보면서 우리가 알아야 될 것, 우리가 정말 생각해야 될 것, 우리가 배우고 우리가 이 창세기 말씀 아브라함의 그 여정을 통해서 우리의 가슴속에 새겨야 될 것이 무엇이냐면 믿음의 조상 아브라함이 위대하다. 와, 믿음의 조상이 그럴만하다. 이게 아니라 아브라함을 다루시는 하나님, 정말 믿음을 심어주시고 믿음을 통하여서 그런 일들을 이루어 가시는구나라는 것을 배우는 거예요. 하나님께서 그 일을 하시는구나라는 것을 배우는 거예요. 우리가 아브라함의 삶에 있어서 가장 정점을 찌르는 정점이라고 가장 제일 하이포인트, 믿음의 가장 최고점을 보여줬던 말씀을 지난주에 함께 나눴어요. 그 말씀이 뭐였죠? 이삭을 하나님 앞에 드리는 거였어요. 자기의 유일한, 자기가 너무너무 사랑하는 100세가 되어서야 겨우겨우 얻은 아들 이삭을 하나님 앞에 드렸던 거예요. 물론 실제로 뭐 잡아서 번제물을 드린 건 아니었지만 이미 아브라함의 마음은 이삭을 하나님 앞에 드렸던 거예요. 아브라함이 정말 위대하다. 여기가 아니라 이것을 통해서 우리가 알고 배워야 될 말씀 뭐라고요? 하나님께서 아브라함에게 그런 믿음을 키워주고 계셨구나. 그렇게 키워가셨구나. 라는 것을 배우는 거예요. 하나님께서 아브라함에게 그렇게 순종을 요구하시고 그 순종을 보였을 때 아브라함에게 어떤 복을 주셨죠? 지난주 말씀에 이제 네가 나를 경외하는 것을, 나를 두려워하고 사랑하는 것을 이제야 정말 확인하였다. 그로 인하여서 두 가지 약속, 두 가지 복을 주시는데 한 가지는 네 씨가 앞으로 번성할 거야. 또 한 가지는 뭐예요? 만민이 너의 씨로 인하여서 복을 받을 것이야. 이 말씀이 어떤 말씀인가요? 만민이 너의 씨로 인하여서 너의 씨로 인하여서 복을 받을 것이야. 이 말씀은 예수 그리스도를 통하여서 모든 만민들이 그냥 아브라함의 족속뿐만이 아니라 아브라함과 전혀 상관이 없는 그런 모든 족속들까지도 복을 받을 것인데 그 복이 뭐라고요? 예수 그리스도라고요. 믿는 자를 통하여서 주시는 복이에요. 지금도 이 말씀이 우리에게 똑같이 적용이 되는 거예요. 우리를 통하여서 태어날 아이들, 우리를 통하여서 이어질 그런 자녀들 또한 믿음의 자녀들이 되겠지만 더불어서 더 주신 복이 뭐죠? 예수 그리스도를 통하여서 우리와 전혀 상관이 없는 그들에게까지도 복이 미치는 거야. 그 복은 뭐라고요? 예수 그리스도. 구원의 복이 그들에게 미칠 것이라고요. 그래서 우리가 교회에서 그리고 믿는 자들이 정말 원하고 바라고 하는 일들이 뭐예요? 구제하고 선교하는 일이에요. 그냥 교회 공동체가 하나님 앞에 예배 드리는 것 이것도 너무너무 중요하지만 이와 더불어서 너무너무 중요한 게 뭐예요? 나누고 베풀고 사랑을 나타내는 거예요. 구제하고 선교하고 하나님의 사랑을 전하는 거예요. 그것이 교회의 본분이라는 거예요. 그것이 믿는 자들의 일이라고 알려주시는 말씀이에요. 근데 그 일을 누가 하신다고요? 하나님이 일구어 가신다고. 하나님이 그들 그렇게 만들어 가신다고. 자, 오늘 말씀은 조금 아브라함의 생에 있어서 뜬금없는 말씀처럼 보이는 말씀이에요. 근데 우리가 전체적인 맥락으로 봤을 때 너무너무 중요한 말씀이에요. 어떤 의미에서 중요할 것 같아요? 제가 여러분들에게 질문하면 바로 캐치하실 거예요. 하나님의 나라에서 너무너무 중요한 포인트와 같은 또 말씀이에요. 자, 하나님의 나라에 세 가지 중요한 요소가 있다고 그래요. 세 가지 중요한 요소가 있다고 말씀을 드렸어요. 하나는 뭐라고요? 하나님의 주권, 하나님께서 다스리는 거예요. 하나님의 통치예요. 하나님의 나라는 하나님께서 다스리시는 유일한 나라예요. 그러니 이것은 우리와 상관없이 하나님의 나라에 속한 모든 것들은 하나님의 통치를 받는구나. 자, 두 번째로 중요한 게 있다고 그랬어요. 뭐죠? 백성. 하나님의 나라의
사람들이 필요하다고 그랬잖아요. 자, 하나님의 나라의 사람들은 어떻게 연결되었다고요? 아브라함의 믿음을 따라서 이제 이삭이 태어났잖아요. 이삭의 씨를 통하여서 하나님께서 약속하신 것처럼 그 씨들이 팍팍팍 퍼지면서 하나님의 나라의 백성에 속하게 될 거예요. 지난주에 우리의 말씀과 연결되어지면 예수 그리스도를 통하여서 모든 사람들이, 믿는 모든 자들이 하나님의 나라의 백성에 속하게 될 거예요. 자, 이러면 두 가지가 해결됐잖아요. 한 가지가 남았어요. 하나님의 나라의 요소에서 한 가지가 남았어요. 뭐가 남았어요? 땅이 남았어요. 아브라함에게 갈대아 우르에서부터 아브라함을 빼어내신 하나님께서 약속하신 것이 있었잖아요. 그 약속이 자손에 대한 약속이 있었고 또 한 가지 약속이 뭐냐면 땅에 대한 약속이었어요. 그 땅은 어디였어요? 아브라함이 거쳐갔던 그리고 머물고 있었던 가나안 땅이었어요. 그 가나안 땅을 아브라함에게 주겠다라는 거예요. 아브라함의 족속에게, 아브라함의 자손에게 주겠다라는 거예요. 그래서 그 땅을 통하여 네가 하나님의 나라를 누리는 것과 같이 그렇게 삶을 살아갈 거야 라는 말씀을 해주셨던 거예요. 오늘 말씀이 그 땅에 대한 말씀이에요. 아브라함이 대략 지금 이 나이가 몇 살쯤 되었을까요? 1절 말씀에 보니까 사라가 죽은 나이가 127세예요. 사라보다 아브라함이 몇 살이 많죠? 10살이 많아요. 그러면 137세 정도 된 나이예요. 137 years old. 137세가 된 나이에까지 137세가 될 때까지 아브라함이 소유한 땅이 있었어요, 없었어요? 아브라함은 많은 부를 가지고 있었어요. 많은 사람을 가지고 있었어요. 많은 가축을 가지고 있었어요. 부자였어요. 그런데 아브라함이 소유한 땅이 있었어요, 없었어요? 아브라함의 이름을 가지고 가진 땅이 있었어요, 없었어요? 없었어요. 하나님은 약속하셨잖아요. 하나님은 아브라함에게 땅을 주시겠다 약속하셨잖아요. 그런데 아브라함의 이름으로 되어져 있는 땅은 이 땅 가운데 하나도 없었어요. 드디어 오늘 말씀에서 아브라함의 이름으로 된 땅이 생겨요. 오늘 말씀으로 보니까 처음에 사라가 127세에 죽었다라고 했어요. 127세를 살았는데 1절 말씀이 너무너무 한국말로는 너무너무 아름다운 말로 표현이 되어 있어요. 사라가 127세를 살았으니 이것이 곧 사라가 누린 횟수라. 영어로는 그냥 There were the years of the life of Sarah라고 써져 있어요. 한국말로는 누린 횟수라라고 표현되어 있어요. 사라의 인생을 한번 살펴보시면 사라가 몇 살에 이삭을 낳았죠? 90세에 이삭을 낳았어요. 그 전에 인생이 어떤 인생이었어요? 이러저러 아브라함을 쫓아서 여기저기 유랑하면서 가끔은 2번씩이나 다른 사람의 아내가 될 뻔도 하고 그렇게 평탄치 않은 인생이었어요. 90세 이후의 인생에도 뭐 그렇게 대단한 인생이 아니었어요. 그죠? 유목 생활하면서 여기저기 돌아다니면서 블레셋 땅에도 살았다가 가나안 땅에도 살았다가 이렇게 막 나그네처럼 거류하는 자처럼 그렇게 살았던 인생이었어요. 근데 하나님은 사라를 표현을 하기를 127세 동안 누린 횟수라라고 표현을 하고 있어요. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 사라의 인생 가운데에 마지막 부분에 하나님은 사라로 하여금 웃게 하셨고 이를 통하여서 사라에게 하나님께서 베푸신 은혜가 있다라는 것을 사라로 하여금 알게 해주셨기 때문에 그런 거예요. 아브라함 또한 물론 75세 이전까지는 그렇게 살지 못했지만 점점 더 어떻게 해요? 하나님이 주신 믿음으로 살아가는 그런 인생이 되었기에 사라도 아브라함도 하나님 안에서 누린 횟수를 살게 되었다라는 것을 표현해 주신 말씀이에요. 그렇게 누린 횟수를 따라 중요한 말씀은요. 2절에 나오는데요.
우리가 지난주에 말씀 전주의 말씀에 보았더니 아브라함과 사라가 어디 살았었어요? 아비멜렉과 관련된 곳인데 아비멜렉 왕이 어느 나라의 왕이었죠? 블레셋의 왕이었어요. 블레셋의 왕이었는데 어디에 거류한 거예요? 블레셋의 땅에 거류했어요. 블레셋 땅에서 살고 있었어요. 그런데 사라가 지금 죽은 땅이 어디예요? 가나안 땅이에요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 하나님이 약속하신 땅이 어디예요? 가나안 땅이에요. 블레셋 땅이 아니에요. 물론 블레셋의 아비멜렉과 함께 그런 화목 그렇게 약속을 했던 그 땅이 가나안과 굉장히 가까운 지역이긴 했지만 가나안 땅은 아니었어요. 하나님이 약속하신 땅은 가나안 땅이었어요. 사라가 가나안 땅에서 죽은 것이 우연이었을까요? 하나님께서 인도하신 거예요. 블레셋 땅에서 또 뽑아내셔서 하나님께서 약속하신 그 땅으로 옮겨주신 거예요. 이를 통하여서 하나님께서 명분을 주셨어요. 완벽한 리즌을 주셨어요. 무슨 리즌을 준 거죠? 땅을 살 수 있는 리즌을 준 거예요. 아브라함의 이름으로 땅을 소유할 수 있는 기회, 정확한 명분, 이유를 이를 통해서 주신 거예요. 오늘 이야기를 그냥 간단하게 살펴보면 헷 족속이라는 그 지역이었는데 그 족속에게 이제 사라가 죽었으니 이 사라를 매장할 땅을 찾아야 되는데 그 가까이 살고 있는 헷 족속에게 아브라함이 찾아가서 성문에 앉아 있는 그때 당시에 어떤 그 문화와 같은 것이었어요. 성문 앞에 앉아 있는 장로들이 대충 앉아 있고 그 장로들과 함께 이야기를 나누면서 어떤 뭐 무역을 한다든지 이런저런 일들을 나눌 때 중요한 일들을 나눌 때 그 성문에 있었던 중요한 사람들과 대화를 하는 거예요. 헷 족속에 대표되는 사람들과 아브라함이 이야기를 시작해요. 자, 그런데 여기서 아까 우리가 읽었던 말씀에 에브론이라는 사람이 나오잖아요. 그 사람은 헷 족속이에요. 그 헷 족속에 대표되는 에브론이라는 사람과 아브라함이 바로 어떻게 할 수 있어요? 딜할 수 있어요. 그렇잖아요. 에브론 네가 갖고 있는 땅 나한테 팔어. 이렇게 얘기할 수 있어요. 그런데 아브라함이 헷 족속에 대표되는 사람들 모두에게 이야기를 해요. 뭐라고 그러죠? 내 아내가 죽었으니 내 아내를 장사할 땅을 내가 살 수 있게 내가 이 땅에다 장사할 수 있게 해달라. 휘느를 할 수 있게 해달라. 라고 했더니 헷 족속 사람들의 반응이 어때요? 오케이. 너무 좋다. 어느 사람도 반대하지 않고 이 땅을 너에게 줄 수 있어. 그러면서 하는 표현이 뭐죠? 6절 말씀 보세요. 그들이 아브라함을 보는 표현이에요. 당신은 우리 가운데 있는 하나님이 세우신 지도자이시니 라고 표현을 해요. 아브라함에 대하여서 헷 족속은 굉장히 우호적인, 굉장히 좋은 관계를 가지고 있어요. 왜일까요? 이제는 우리가 말씀을 나눴던 아비멜렉과도 같은 거예요. 믿는 자들은 주변 모든 이들에게 어떤 영향을 미치는 거예요? 하나님의 선한 영향을 미치는 거예요. 하나님께서 이 사람과 함께 하고 있구나라는 것을 보여주고 나타내는 삶을 살았다라는 거예요. 구체적으로 헷 족속과 어떤 깊은 교류가 있었는지 말씀은 기록하고 있지 않지만 이 사람들이 아브라함에게 하는 이 말을 통하여서 아브라함이 헷 족속에 굉장히 큰 영향력을 좋은 영향력을 미치고 있었던 사람이구나라는 것을 알 수 있어요. 그리고 그 이후에 헷 족속이 뭐라고 그래요? 자, 아무 땅이나 가지세요. 우리 족속들 중에서 당신을 반대할 사람 아무도 없으니까 아무거나 가지세요. 근데 아브라함은 이미 머릿속에 계획이 있었어요. 둘러보았을 때 계획이 있었어요. 그들이 그렇게 대답했을 때 아브라함이 뭐라고 그러죠? 에브론이 가지고 있는 땅을 내가 사고 싶습니다. 이미 마음속에 결정을 하고 있었던 거예요. 그 에브론이 가지고 있었던 땅이 얼마나 좋았는지 정확하게 알 수는 없어요. 그렇지만 아브라함의 연륜이나 아브라함의 기본적인 상식이나 아브라함이 이렇게 돌아다녔을 때 보았던 땅을 그냥 쉽게 그렇게 구입하진 않았을 거예요. 굉장히 신중하게 그 땅을 생각하고 골랐을 거예요. 그 땅은 아브라함이
구입하여 살기에 혹은 정착하기에 혹은 후손에게 주기에 너무너무 알맞은 그런 땅이었을 거예요. 그 땅을 이미 생각하고 머릿속에 마음속에 담아두고 헷 족속과 딜을 하는 거죠. 그때 그 자리에 헷 족속에 대표되는 사람들과 함께한 그 자리에 에브론도 함께 있었어요. 에브론이 뭐라고 그래요? 가지세요. 그냥 가지세요. 근데 아브라함이 뭐라고 그러죠? 내가 충분한 대가를 치르겠다. 충분한 페이를 할 터이니 나에게 팔라라고 얘기를 해요. 에브론이 약간 반신반의 하면서 그 땅값이 대략 은 400세겔 정도 되는데 그래도 그냥 가지세요. 에브론의 마음은 뭐예요? 뭐 돈을 주셔도 좋고 안 주셔도 좋은데 주시면 더 좋고요. 뭐 이런 마음이에요. 이런 마음으로 아브라함에게 얘기를 했더니 아브라함이 어떻게 하죠? 상인이 사용하는 화폐 단위로 은 400세겔을 달아서 에브론에게 줘요. 그리고 그 땅을 소유해요. 말씀을 뭐라고 표현하냐면 성문에 들어온 모든 헷 족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 무슨 결정이 내려진 거죠? 드디어 아브라함의 나이 137세가 된 그 100년이 훨씬 넘게 그냥 이렇게 막 돌아다니고 유랑하였던 그 시기에 이제 드디어 아브라함이 아브라함의 이름으로 뗀 땅을 구입한 거예요. 그 땅은 어떤 땅이에요? 가나안 땅이에요. 그 땅은 어떤 땅이에요? 하나님께서 약속하신 땅이에요. 드디어 아브라함이 하나님이 약속하신 그 땅을 자기의 이름으로 소유하게 되었다라는 말씀이에요. 그리고 사라를 그곳에 장사를 지내고 맨 마지막 말씀 보니까 아브라함이 매장할 소유지로 확정이 돼요. 아브라함도 그곳에 묻히게 돼요. 이삭도 거기에 묻히게 돼요. 야곱도 그곳에 묻히게 돼요. 믿음의 조상들이 그곳에 묻히게 돼요. 이 땅이 어떤 땅일까요? 지금 우리에게 아브라함이 땅 샀대. 아브라함의 이름으로 이제 큰 땅을 얻었대. 이 정도에서 끝나는 말씀인가요? 하나님의 나라에 대한 말씀이에요. 하나님의 나라에서 하나님의 주권과 하나님의 백성과 하나님의 땅에 대한 말씀을 해주시는데 하나님의 주권에 대해서는 이미 아브라함이 경험하면서 하나님이 주신 믿음을 가지고 그 믿음에 대해서 반응하면서 살아왔어요. 거기에 최고점이 달하였던 하나님께서 약속하신 이삭을 주시고 그 백성을 이 씨를 통해서 더 크게 풍성하게 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 그래 해주시겠다 약속을 받았어요. 그리고 그 이삭을 아낌없이 하나님 앞에 드렸어요. 그 믿음의 순종을 통해서 아브라함이 믿음의 조상이 되었어요. 그런데 한 가지 남아있었던 그 땅의 문제를 하나님께서 오늘 해결해 주시는 거예요. 하나님의 나라의 땅을 해결해 주시는 거예요. 이 하나님이 약속하신 이 가나안 땅이 단순히 아브라함의 매장지로만 그렇게 정해져 있는 것이 아니라 하나님의 나라를 보여주는 말씀인 거예요. 하나님의 나라의 땅을 보여주시는 말씀이에요. 이 땅이 후에 어떤 땅이라고 표현이 되는지 우리가 말씀을 한번 찾아볼게요. 이 이후에 아브라함 이후에 야곱 이후에 어떤 일이 일어나죠? 우리가 이스라엘 역사를 대충 알고 있잖아요. 야곱의 족속들이 이스라엘 족속들이 어디로 가죠? 애굽으로 가죠. 애굽으로 갔다가 거기서 400년, 430년 살고 어디로 다시 돌아오죠? 가나안 땅으로 돌아와요. 근데 그 돌아오는 가나안 땅이 어떤 땅이죠? 지금 아브라함이 구입한 이 땅이에요. 이 땅으로 돌아오는데 성경 말씀은 이 땅을 어떻게 표현하고 있냐면 신명기 11장 8절에서 15절 말씀 보세요. 신명기 Deuteronomy chapter 11 verse 8 through 15 보세요. 신명기 11장 Deuteronomy chapter 11 verse 8 through 15 신명기 11장 8절에서 15절
자, 지금 이 말씀은 어디에를 배경을 하고 있죠? 모세가 이제 들어갈 그 가나안 땅. 자, 오늘 말씀에 비추어 봤을 때 아브라함의 명의로 확정된 그 땅, 하나님께서 약속하신 땅, 그리고 이스라엘 백성에게는 적과 꿀이 흐르는 그 땅을 어떻게 표현을 하고 있냐면 모세를 통해서 표현하고 있는 말씀인데, 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅, 가나안 땅이요 들어가서 그것을 차지할 것이며, 또 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라고 하신 땅, 곧 뭐요? 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 들어가 차지하려는 땅은 내가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 됨과 같이 하였거니와, 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 내 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라. 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라. 아멘. 가나안 땅, 이때 당시에 아브라함과 야곱, 이스라엘 백성들에게 보여주셨던 하나님의 땅, 하나님께서 약속하신 땅, 이 땅이 어떤 땅이라는 거예요? 애굽 땅과 비교되어지는 말씀이에요. 애굽 땅은 어떤 땅이에요? 나일강을 중심으로 해서 언제나 물을 갖다 대면 쓸 수 있는 그런 땅이에요. 이에 비하여서 가나안 땅은 어떤 땅이래요? 물을 흡수하는 땅이래요. 물을 흡수한다는 땅이 좋은 땅이에요? 안 좋은 땅이에요? 사실은 좋지 않은 땅이에요. 애굽 땅은요, 나일강이 항상 마르지 아니하여서 이 물을 그냥 자기들이 갖다 대면 되는 거예요. 내가 노력하여서 노동력을 사용해서 물을 갖다 대면 농사를 지을 수 있는 그런 곳이었어요. 그런데 가나안 땅은 그런 땅이 아니래요. 물을 흡수해 버리는 땅이래요. 그럼 무슨 의미를 갖고 있는 거죠? 하나님께서 이른 비와 늦은 비를 통하여서 그 땅을 다스려 주지 않으시면 그 땅에서 경작할 수 없다는 거예요. 그 땅에서 농작물을 수확할 수 없다라는 거예요. 어떤 의미예요? 하나님께서 통치하시는 땅이라는 거예요. 하나님께서 은혜를 내려주셔야 하는 땅이라는 거예요. 하나님께서 눈동자와 같이 지켜보셔야 하는 땅이라는 거예요. 그래서 그 땅을 뭐라고 표현하는 거예요? 젖과 꿀이 흐르는 땅이에요. 이 젖과 꿀이 뭐예요? 하나님의 돌보심이 있는, 하나님의 은혜가 있는 땅이라는 표현을 합니다. 하나님의 나라의 땅이에요. 이 말씀이 우리에게 바로 적용이 되는 말씀인데, 예수님께서 하나님의 나라에 대해서, 하나님의 나라의 땅에 대해서 말씀해 주셨잖아요. 율법학자들이, 이스라엘 사람들이 궁금해하는 게 있었어요. 하나님의 나라는 언제 옵니까? 하나님의 나라는 어떤 곳입니까? 이런 질문을 했을 때 예수님께서 어떻게 말씀하셨죠? 이미 우리 가운데 있다. 너희 가운데 있다. 그러면서 그 땅이 그 나라가 올 것이다 라고 말씀해 주셨어요. 하나님의 나라가 이미 우리에게 있다라는 말씀은 어떤 말씀일까요? 하나님이 통치하시는 지금 이 순간이, 하나님께서 다스리시는 지금 이 순간이 우리에겐 하나님의 나라라는 거예요. 더불어서 우리가 눈으로 확증하고 볼 수 있는 그 하나님의 나라가 올 것이라는 거예요. 이미 임했고 올 나라라는 거예요. 아브라함도 오늘 물론 눈에 보이는 것과 같은 그 땅 막벨라구를 샀지만, 막벨라구가 그 주변에 있는 땅과 밭과 나무들을 샀지만, 이것은 그저 눈에 보이는 하나님의 나라의 확증과 같은 거였어요. 그렇지만 아브라함도 정말 구하고 원하고 바랬던 것은 무엇일까? 하나님의 나라의 땅이었어요. 믿는 자의
대표라고 할 수 있는 믿음의 조상이라고 하는 아브라함의 그 생애를 통하여서 이렇게 만들어 가시구나. 결국에 무엇을 주기 원하신 거예요? 하나님의 나라의 땅을 주기 원하신 거예요. 하나님의 주권과 하나님의 백성까지 우리는 해결이 되었어요. 그죠? 우리는 하나님의 나라의 백성들이 되었어요. 그렇다면 이제 하나님의 나라의 땅이 남았어요. 인간적인 눈으로 보았을 때 아브라함은 땅을 구입하여서 그것을 하나님의 나라의 땅이라 여기며 살았지만 지금 우리에게 주시는 말씀은 뭐죠? 예수님을 통해서 우리에게 주시는 말씀, 하나님의 다스림이 있는 지금 너희 가운데 있는 우리 안에 있는 이곳이 하나님의 나라야. 그리고 올 하나님의 나라가 있어. 이것을 알려주시는 말씀이에요. 저와 여러분들이 그 하나님의 나라를 지금 이곳에서도 누리고 앞으로 오실 그 하나님의 나라를 하나님의 나라의 땅을 누릴 수 있는 그런 자들이 되시기를 축복합니다. 정말 하나님의 나라는 지금 우리 가운데 있고 또 오실 거예요. 왜? 말씀대로. 하나님은 약속하셨고 그 약속을 이루시는 분이시기에. 그런 하나님의 나라에서 함께 하나님을 즐거이 누리는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 아브라함의 그 생애를 보면서 믿음의 생애를 보면서 하나님이 다스리시고 하나님께서 약속하신 자손을 베풀어 주시고 이제 하나님의 나라의 땅을 보여주시는 말씀을 보게 됩니다. 우리도 믿는 자로서 하나님께서 주신 그 믿음을 가지고 사는 자로서 하나님의 주권과 하나님의 다스리심을 더 많이 누리며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이미 하나님의 나라의 백성으로 삼아주신 우리를 더 믿음으로 굳건케 하여 주시어서 순종의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하시고 더불어서 하나님의 나라에 속한 자들로서 하나님을 더 누리며 하나님의 나라를 이 땅 가운데 누리며 더불어서 오실 하나님의 그 나라를 기대하며 살아갈 수 있도록 우리를 지켜 주시옵소서. 하나님의 나라는 우리가 정말 원하고 바라고 소원하는 그런 것임을 우리 가슴 속에 더 새겨주시어서 우리의 인생이 더욱더 하나님과 교제하며 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 더 가슴 속에 새기며 성령님과 교통교제하며 살아가는 인생들 되어줄 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘도 함께하여 주심에 감사를 드리며 믿음의 믿음을 더 강하게 하여 주심에 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도로